નમો હરિહંતાણં. ઓમ નમો હરિહંતાણં. ઓમ નમો સિદ્ધાણં. ઓમ નમો સિદ્ધાણં. ઓમ નમો આયર્યાણં. ઓમ નમો આયર્યાણં. ઓમ નમો ઉવજાયાણં. ઓમ નમો ઉવજાયાણં. નમો લોહે સવસાહૂણં. નમો લોહે સવસાહૂણં. એસો પંચનમુક્કારો. એસો સર્વ પાવપણાસણો. સર્વ મંગલાણં ચ સર્વેસિં. મંગલાણં ચ સર્વેસિં. પઢમં હવૈ મંગલમ. પઢમં હવૈ મંગલમ. ધ્યાનસ્થ મુદ્રા. બંને હાથ ખોડામાં, લેફ્ટ નીચે, રાઈટ ઉપર. નેક બેક સ્ટ્રેટ. Just be relaxed and calm for 2 minutes. Just be receptive for each and everything what's going on around you. No rejection. Accept everything, whatever happens in you, around you. सबका स्वीकार, रिजेक्शन किसी का नहीं. कोई रिएक्शन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई चॉइस नहीं. प्योर चॉइसलेस अवेयरनेस. जस्ट 2 मिनट देखिए शरीर पर क्या रिएक्शन हो रहे हैं, माइंड में क्या चल रहा है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है. प्योर ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी रिएक्शन, एनी जजमेंट. જે કંઈ પણ
ક્રિએટ થઈ રહ્યું છે, ઘટી રહ્યું છે, ધ્યાનમાં એ પ્રોબ્લેમ નથી. ધ્યાનનો પ્રોબ્લેમ છે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એને રિયલાઇઝ ન કરવું, એને ઓબ્ઝર્વ ન કરવું. માઇન્યુટલી દરેક વસ્તુને રિસેપ્ટિવલી, કોન્શિયસલી ઓબ્ઝર્વ કરવું, ધેટ ઇઝ ધ કી ફોર મેડિટેશન. વિચારો આવવા એ ધ્યાનનો પ્રોબ્લેમ નથી. વિચારોને જોવું, ધેટ ઇઝ ધ ચેલેન્જ. બોડીમાં પેઇન થાય એ પ્રોબ્લેમ નથી. એ પેઇનને રિયલાઇઝ કરો. ત્રણ વાર હમિંગ સાઉન્ડ, ધ્યાન કન્ક્લુડ. હથેળી ગરમ કરી હાથ પર પ્રેસ કરીએ. થોડી વાર હોલ્ડ કરીએ. ધીરેથી હાથ નીચે. ઓમ અરહમ, ઓમ અરહમ, ઓમ અરહમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમો પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ધ્યાનમૂલમ ગુરુર્મૂર્તિ, પૂજામૂલમ ગુરુપદમ, મંત્રમૂલમ ગુરુર્વાક્યમ, મોક્ષમૂલમ ગુરુકૃપા. સિંગાપુર જૈન સંઘમાં 4 દિવસીય શિબિરનો આજે ત્રીજો દિવસ. ત્રીજા દિવસનું प्रातःकालीन ये पहला प्रवचन और आज के इस पहले प्रवचन में हम बात करेंगे मेडिटेशन टूल्स एंड टेक्निक्स पार्ट 2। कल हमने वो चर्चा प्रारंभ की थी।
आज उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में प्रवेश करने के पहले थोड़ा सा और डीपली मेडिटेशन का बैकग्राउंड समझ लें। Why we are giving so much emphasis on meditation? ध्यान पर इतना बल क्यों दिया जाता है? ध्यान को इतना एम्फेसिस क्यों किया जाता है? जैन धर्म में तो बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। जैन दर्शन में तो मोक्ष मार्ग में 4 ही चीज बताई। सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चारित्र होना चाहिए, सम्यक तप होना चाहिए। इन चारों मोक्ष मार्ग में ध्यान की तो कोई बात नहीं है। तो फिर ध्यान को इतना एम्फेसिस करने का पर्पस क्या? ये प्रश्न ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं क्रिएट कर रहा हूं। ध्यान को एम्फेसाइज करने का कारण ये है कि मोक्ष मार्ग में जो चारों चीजें बताई अभी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इसमें ज्ञान इतना महत्व का नहीं है जितना सम्यक ज्ञान महत्व का है। दर्शन इतना महत्व का नहीं है जितना सम्यक दर्शन महत्व का है। सब में आगे शब्द है सम्यक। सम्यक का मतलब है राइट, सम्यक का मतलब है प्रॉपर, सम्यक का मतलब है जो ज्ञान आपकी रियलिटी में से आता है। सम्यक दर्शन का मतलब जो दर्शन आपके अनुभव में से आता है। सम्यक चारित्र का मतलब है जो चारित्र बाहर के व्रत लेकर नहीं, अंदर के वैराग्य से आता है। और सम्यक तप का अर्थ है बाहर से भूखा रहना तप नहीं है, अंदर की साधना के कारण आपको खाने की इच्छा न हो, वो सम्यक तप है। तो ज्ञान में थोड़ा सा बैकग्राउंड ले रहा हूं। ज्ञान का मतलब पुस्तक पढ़ना ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान कहा है किताब पढ़ना, स्वाध्याय करना, 1 घंटा लेक्चर सुनना, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन बिल्कुल स्पष्ट कहता है सम्यक दर्शन पूर्वक का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं है, विपुल शास्त्र अभ्यास कर लो, फिर भी वो मिथ्या ज्ञान है। अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं है, मास क्षमण के पारणे मास क्षमण कर लो, वह तप है, सम्यक तप नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना की सारी आराधना स्पिरिचुअल दुनिया में 0 है। सारा झोंक हमारा होना चाहिए सम्यक दर्शन की ओर। पहली बात, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, चारित्र, तप 0। होप इट्स क्लियर। अब सम्यक दर्शन कैसे आए? सम्यक दर्शन यानी शरीर अलग है, मैं अलग हूं, इसका क्लियर कट रियलाइजेशन। आई यूज द वर्ड रियलाइजेशन। मैं बॉडी
नहीं हूं, ये कन्विक्शन हो जाए, यह है सम्यक दर्शन। बॉडी में लाख पीड़ा हो, 4 स्टेज का कैंसर हो, मेरे अंदर 1% भी मेरी आत्मा प्रदेशों में डिस्टर्बेंस ना हो, मैं अंदर से डिस्टर्ब ना हो रहूं, यह है शरीर और आत्मा अलग है, उसका कन्विक्शन। अब ये अनुभूति कैसे होगी कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं? याद रखना मित्रों, साधना में अनुभूति के सिवाय कोई रास्ता नहीं है सम्यक ज्ञान पाने का, सम्यक तप करने का, सम्यक चारित्र का। मैं मूल बिंदु पर आता हूं। एक्सपीरियंस इज द की फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। एक्सपीरियंस, अनुभूति। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मेडिटेशन के बिना अनुभूति नहीं होती। ये बिल्कुल दिए की तरह बात है। जिन्होंने उग्र तप कर लिया हो और उग्र तप करके आत्मा की अनुभूति हो गई हो, एक केस आपको नहीं मिलेगा। मैं उग्र तप का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बिना अनुभूति के तप करने का जैन शास्त्र उसको तप नहीं कहता है, उसको बाल तप कहता है। बाल तप का मतलब है अज्ञानी के द्वारा की गई तपश्चर्या। अनुभूति इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरियंस इज द इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात, एक्सपीरियंस करने के लिए ध्यान के सिवाय कोई चॉइस नहीं है। हाउ डू यू गेट द एक्सपीरियंस? मैं आत्मा हूं बोलने से नहीं होगा। श्रीमद् राजचंद्र जी में ये उनका मंत्र है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब हम भी बोलने लग गए, मैं आत्मा हूं। आप कौन हो? बोलो, अब तो बोलो, मैं आत्मा हूं। बराबर। तो मैं आत्मा हूं का मतलब है आपको रियलाइजेशन हो गया कि मैं आत्मा हूं। श्रीमद् राजचंद्र को सेल्फ रियलाइजेशन था, इसलिए उन्होंने बोला मैं आत्मा हूं। आपने उसका वो अनुभूति बोरो की है, आपका सेल्फ अनुभव नहीं है कि मैं आत्मा हूं। ये तो दूसरे का सिखाया हुआ, तोते ने सीख लिया। तोते को जो ट्रेनिंग दो तोता सीख लेता। तोते का ब्रेन इतना डेवलप्ड है, कुछ भी चीज सिखाओ पकड़ लेता है। और जो जल्दी पकड़ लेता है दूसरे के मंत्र, वो तोते की तरह हम याद कर लेते हैं। अनुभूति, मैं आत्मा हूं, उसके लिए ध्यान इज ओनली द पाथ। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि जिसने मेडिटेशन किया और कुछ एक्सपीरियंस न हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जिसने तप किया और एक्सपीरियंस हो गया हो, जिसने किताब पढ़ी और एक्सपीरियंस हो गया हो, जिसने बार व्रत लिया और एक्सपीरियंस हो गया हो। ध्यान के बिना एक्सपीरियंस नहीं होता है। क्लियर? 24 के 24 तीर्थंकर तब भी केवल ज्ञानी बनते हैं जब वो ध्यान के पद से गुजरते हैं। जब तक वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को क्रॉस करके, धर्म ध्यान की प्रैक्टिस करके शुक्ल ध्यान को डिस्कवर नहीं करते, तब तक कोई भी जीव वीतराग नहीं बनता है। मेडिटेशन इज द बॉटम लाइन टू गेट द शुक्ल ध्यान। क्लियर ना? मैं आपको ध्यान क्यों इतना एम्फेसिस कर रहे हैं उसकी बात बता रहा हूं। ध्यान के बिना कोई चारा नहीं है। आप अभी बच सकते हो। कई लोग कहते हैं समझ जी, आई एम नॉट द मैन ऑफ मेडिटेशन। कई लोग मुझे कहते हैं आई एम नॉट द मैन ऑफ योगा। તમે મને સેવાનું કેવું 5 કલાક સેવા કરી લઈશ? યોગાનું કહો એ હાથ પગ હલાવવાનું આપણું કામ નહીં। એ આંખ બંધ કરીને આમ સ્ટેચ્યુની જેમ બેહી રહેવું આપણું કામ।
आई एम नॉट द मैन ऑफ मेडिटेशन, कई लोग बोलते हैं आई एम नॉट मैन ऑफ द योगा। लेकिन मैं क्लियरली बता दूं, जो ये डायलॉग बोलते हैं, इस जन्म में यू आर नॉट मैन ऑफ द मेडिटेशन, लेकिन अगर आपको वीतराग बनना है तो मेडिटेशन के सिवाय और कोई फ्रीवे नहीं है कि आप वहां तक पहुंच सको। जितने लोग भी सिद्ध हुए हैं और अनंत काल में जितने लोग भी सिद्ध होंगे, मेडिटेशन के बिना अभी तक वीतराग भगवंत ने कोई रास्ता नहीं खोजा है। तो ध्यान में तो जाना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए मैं ध्यान में जोड़ दे रहा हूं, अनुभूति होगी, कोई ना कोई अनुभूति होगी। और अभी थोड़ा और क्लियर करूं तो, जब आपका दिमाग शांत होता है, जब आपका मन शांत होता है, जब ध्यान में धीरे धीरे आपके थॉट्स लेवल शांत होता है, तो अनुभूति स्टार्ट हो जाती है। ध्यान में भी सीधी अनुभूति नहीं होगी। When your mind shut down, experience start। और वो अनुभूति इतनी गजब की होगी, अभी तो सिर्फ गूंगे केरी सरकरा है। एक गूंगे आदमी को मिठाई का स्वाद चखाओ, चाखेगा नहीं, तब तक नहीं आएगा। लेकिन एक बार जब वो अनुभूति होने लगती है, जैसे एक आदमी को चाय का व्यसन होता है और सुबह चाय ना मिले तो जो बेचैनी होती है, वैसे एक साधक को मेडिटेशन करने को न मिले तो वो बेचैनी होती है। इसलिए ये पहली बात, मेडिटेशन ये इसलिए करना जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको बोल दूं, हम ये मानते हैं कि मेडिटेशन तो योगी लोग कर सकते हैं, मेडिटेशन तो जो संत लोग हैं वो कर सकते हैं, गुरु लोग वो कर सकते हैं, हम जिम्मेदारियों में फंसे हुए कैसे करेंगे। मैं क्लियरली बता दूं, पिछले 40 साल की अनुभूति के बाद, ईच एंड एवरी पर्सन हैव ए राइट टू डू मेडिटेशन। हर सामान्य आदमी ध्यान कर सकता है। ध्यान easiest part of the existence। आपको 5 किलोमीटर दौड़ना हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको 5 मिनट बैठना है तो क्या दिक्कत है, जिसमें कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठना है। और मैंने तो आपको क्लियर कह दिया है ध्यान करते करते अभी 2 दिनों में, कि ध्यान में विचार आना प्रॉब्लम है ही नहीं। जिस दिन आपको ध्यान में एक भी विचार नहीं आए, समझ लेना आप नॉन लिविंग हो। कौन हो? नॉन लिविंग को एक भी विचार नहीं आता है। और वो अभी और डिटेल में जाऊं तो, ध्यान में विचार ना आए तो समझ लेना आप असंगनी मनुष्य है। जिसको मन नहीं होता है ऐसे भी मनुष्य है, जिसको माइंड नहीं होता है। समुद्र में ऐसे भी पंचेंद्रिय जीव होते हैं जिसको माइंड नहीं होता है। तो अगर आपको विचार नहीं आते हैं तो आप असंग नहीं हो, आप चतुरिंद्रिय हो, पंचेंद्रिय नहीं हो। पंचेंद्रिय हो, संगी पंचेंद्रिय है तो विचार तो आएगा ही। ध्यान में विचार आए तो समझ लेना आप मनुष्य हो। अब बोलो, ध्यान में विचार आना चाहिए कि नहीं? अच्छा, मैं आपको पूछ लूं, चलो और थोड़ा नीचे उतरो। माइंड का काम क्या है? माइंड का फंक्शन क्या है? टू थिंक। माइंड का काम है टू थिंक, बराबर है? अच्छा, आपको माइंड है कि नहीं? माइंड है कि नहीं? है। माइंड का काम क्या है? टू थिंक। तो माइंड है तो थिंक होगा कि नहीं? होगा। थिंकिंग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कई लोग ध्यान इसलिए नहीं करते हैं कि इतने विचार आते हैं। आज से मैं कह रहा हूं, खुश होना कि विचार आते हैं। विचार आना ध्यान में इश्यू ही नहीं है। आपको रियलाइज हुआ ना ध्यान में कि विचार आ रहे हैं, दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। अभी तक तो पता भी नहीं था कि इतने विचार आ रहे हैं। पूछो बहनों को, रसोई करते समय पता होता है कि विचार आते हैं? इतने मशगूल होते हैं रसोई करने में, आपको लगता है कि विचार आ ही नहीं रहे। आप इस भ्रम में मत रहना कि रसोई करते समय विचार नहीं आते हैं।
विचार आते हैं, आप इतना एक्सटर्नल बिजी हो कि इनर थॉट प्रोसेस दिखाई नहीं देती है। जैसे ही ध्यान में बैठते दूसरी एक्टिविटी नहीं है, तो वो अवेयरनेस इतना लेवल बढ़ जाता है कि आपकी विचार की प्रोसेस दिखती है। विचार खाते समय भी आते हैं, ध्यान में भी आते हैं, उस समय दिखते नहीं है, इस समय दिखते हैं, क्योंकि अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। तो विचार अगर आपको रियलाइज हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि विचार आपकी बीमारी है, इसका मतलब यह है कि आपका अवेयरनेस लेवल फंक्शन कर रहा है। क्लियर? क्लियर? विचार आने वाले क्लियर? हाँ, એ આપણે રિસર્ચ નથી કરવો અત્યારે ક્યાંથી આવે છે। અત્યારે જ્યાંથી આવતું હોય તમે ને જુઓ, વિચારને જોવું इज आर्ट। मैं आपको धीरे धीरे अभी सिखाऊंगा। अभी तो 1.5 दिन हमारे पास बाकी है ना, 1.5 दिन में कहीं और दूर चले जाएंगे। तो पहली बात, विचार आए उसको देखते जाओ। मैं सिखाऊंगा टेक्निक, सारी टेक्निक आपको अभी तक हमने कितनी टेक्निक सिखाई? पहली टेक्निक माला मेडिटेशन, हमने कल प्रैक्टिकल किया। दूसरी टेक्निक साउंड मेडिटेशन, हमिंग साउंड मेडिटेशन हमने किया। एक एक टेक्निक इंडिविजुअल मेडिटेशन है। अब 15 मिनट कुछ ना कर सके, माला लेके मेडिटेटिवली माला चैंट करो। मैंने कल आपको बताया था, जिस माला के मणके से विचार चालू हो वहां से माला फिर गिनो। हमने कभी कहा भी नहीं कि विचार को रोको। विचार आया, माला फिर से गिनो। जैसे जैसे विचार आते समय माला फिर से गिनने लगोगे, अवेयरनेस लेवल इतना बढ़ जाएगा, मैं बता ही दूं आपको, अवेयरनेस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि अभी 5 मणके में घुमाते समय विचार आते हैं, 5 दिन के बाद पूरी माला फेरोगे, एक विचार नहीं आएगा। आप खुद करके देखना। मैं 5 दिन यहाँ हूँ, 5 दिन के बाद मुझे बताना, लेकिन मुझे मालूम है 5 दिन कौन कंटिन्यू करेगा, मेरे सिवाय कोई नहीं। 5 दिन कंटिन्यू करना, मुझे चैलेंज देना। इसी मेथड से माला 5 दिन आपको जो भी टाइम मिले, सुबह शाम गिनना। 5वें दिन में पूरी माला में एक थॉट्स आए तो मुझे बताना। विचार रुकते नहीं है, अवेयरनेस लेवल जू बढ़ता है, विचार ऑटोमेटिकली शट डाउन होते हैं। रोकने से कभी नहीं रुकता है। छोटा बच्चा चिल्ला रहा है और माँ उसका मुंह बंद कर दे कि डिस्टर्ब हो रहा है, मुंह बंद करने से बच्चा रोना बंद नहीं करता है, ज्यादा रोता है। टेक्निक से बच्चा रोना बंद करता है, ये टेक्निक है। तो साउंड मेडिटेशन। फिर तीसरा मूर्ति मेडिटेशन किया हमने, ये इंडिपेंडेंट मेडिटेशन है। कभी यहाँ पर देरासરમાં આવી તમને ક્યારેક સેટરડે સન્ડે એમ થાય કે આજે જરાક શાંતિથી બેસવું છે, ક્વાઇટ, અહીંયા આવી અને ભગવાનની મૂર્તિની સામે બેસી જાઓ, ખુલ્લી આંખે ભગવાનની પ્રતિમાનું ધ્યાન કરો। તમે આ એક સિમ્પલ મેડિટેશન જો તમે 6 વીક કરો, ધીરે ધીરે તમારામાં વિતરાગતાનો અંશ ના આવે તો મેડિટેશન ફેલ છે। શાસ્ત્રનો નિયમ છે, જે તમે વારંવાર જુઓ છો તમારું વ્યક્તિત્વ એવું બને છે। પ્રતિમા વારંવાર તમે વીતરાગતાની જુઓ, સ્ટેબિલિટીની જુઓ, સૌમ્ય પ્રતિમા જુઓ, ધીરે ધીરે ત્રણેય ક્વોલિટી તમારામાં 6 વીકની પ્રેક્ટિસમાં આવવા લાગશે। 6 वीक्स में जानबूझ के बोल रहा हूँ। आगे चलो, मैं चौथी टेक्निक पर आज हम प्रवेश करें। 3 टेक्निक हमने बताई। चौथा टूल से मेडिटेशन का ब्रीदिंग मेडिटेशन। चौथा टूल ब्रीदिंग मेडिटेशन का मतलब है आती जाती श्वास पर अवेयरनेस रखना। श्वास आपको लेना नहीं है, श्वास आपको छोड़ना नहीं है, श्वास आपको रोकना नहीं है। श्वास तो नेचुरली चल रही है। અત્યારે તમે મારી સામે બેઠા છો, શ્વાસ બધાની હાલે છે કે નહીં? શ્વાસ હાલે છે? એ શ્વાસ ચાલે છે, બરાબર? તમારી પાસે માઇન્ડ છે કે નહીં? બોલતા જાઓ। કોન્શિયસનેસ છે કે નહીં? મેડિટેટ તમારી પાસે 2 વસ્તુ છે। ધ્યાન કરવા માટે 2 વસ્તુ જોઈએ, બ્રીધિંગ જોઈએ, કોન્શિયસનેસ જોઈએ।
પ્રોબ્લેમ અત્યારે એ છે કે આપણું કોન્શિયસનેસ અલગ ફિલ્ડમાં કામ કરે છે, આપણું બ્રીધિંગ અલગ લેવલ ઉપર કામ કરે છે. આ બેયને કનેક્ટ કરવું એનું નામ માઇન્ડફુલ બ્રીધિંગ મેડિટેશન. યોર કોન્શિયસનેસ શુડ બી કનેક્ટેડ વિથ યોર બ્રેથ. ધેટ ઇઝ ધ માઇન્ડફુલ મેડિટેશન. હવે એ માઇન્ડફુલ મેડિટેશનમાં શું કરવાનું છે? માઇન્ડફુલ બ્રીધિંગ મેડિટેશનમાં તમારે તમારા કોન્શિયસનેસને, હું માઇન્ડ શબ્દ નથી બોલતો, માઇન્ડ ક્યારેય મેડિટેશન ન કરી શકે. માઇન્ડનું ફંક્શન છે થિંકિંગ, પ્લાનિંગ, ઇમેજિનેશન, મેમોરી. આ 4 માઇન્ડના ફંક્શન છે. તમે જ્યારે પ્લાનિંગ કરો છો ત્યારે કોણ એક્ટિવેટ છે? તમે જ્યારે પાસ્ટની કોઈક વાત યાદ કરો છો કોણ એક્ટિવેટ છે? માઇન્ડ. તમે જ્યારે ફ્યુચરના કોઈક ઇમેજિનેશન, કલ્પનાઓ કરો છો કોણ એક્ટિવેટ છે? માઇન્ડ. અને તમારી અંદર થિંકિંગ ચાલી રહ્યું છે કોણ એક્ટિવેટ છે? આ 4 માઇન્ડના ફંક્શન છે. હવે શ્વાસને જુઓ છો, આ 4માંથી કયું આવ્યું? માઇન્ડના 4 ફંક્શન બતાવ્યા. શ્વાસને જોઈ રહ્યો છો, એમાં કયું ફંક્શન આવ્યું માઇન્ડનું? માઇન્ડનું કયું ફંક્શન? કોઈ નહીં. એટલે શ્વાસ મેડિટેશન માઇન્ડ કરી જ નથી શકતું. શ્વાસને જોનાર કોન્શિયસનેસ છે. એ હું શ્વાસને જોઈ રહ્યો છું, અને શ્વાસને જોવું એટલે શું એ પણ સમજી લો. શ્વાસને જોવું એટલે જ્યારે શ્વાસ, અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે, જ્યારે શ્વાસ અહીંથી એન્ટર કરે, શ્વાસ તો આવવાનું જ છે ને, અહીંથી એન્ટર કરે એ સમયે તમારી હાજરી હોવી જોઈએ. યસ, શ્વાસ અંદર ગયો. બરાબર? આટલું. આ થઈ ગયું તમારું માઇન્ડફુલ મેડિટેશન. હવે જે શ્વાસ અંદર ગયો છે બહાર આવશે કે નહીં? એમાં તમારે કંઈ કરવાનું નથી, તો આવશે. જ્યારે શ્વાસ બહાર આવે ત્યારે તમારે ત્યાં હાજર રહેવાનું છે. એ શ્વાસનું એક્ઝિટ થઈ, બસ. જ્યારે શ્વાસ એન્ટ્રી કરે, જ્યારે શ્વાસ એક્ઝિટ કરે ત્યારે તમારી કોન્શિયસનેસ નાકની પાસે રહેવી જોઈએ. ધેટ્સ ઓલ. ક્લિયર? હવે પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે? આ મારી જ્યારે એન્ટ્રી કરે છે, શ્વાસ એક્ઝિટ કરે છે, ત્યારે મારી કોન્શિયસનેસ ત્યાં નથી રહેતી. શું કામ નથી રહેતી? ચલો, યસ યસ. કહેવાનો અર્થ છે કે ત્યારે માઇન્ડ વચ્ચે ઇન્ટરફિયર કરે છે. માઇન્ડની પેલી ટેવ છે ને જૂની, દરેક જગ્યાએ બગિંગ કરવાની, એ માઇન્ડ વચ્ચે આવે છે. માઇન્ડ જ્યારે કોન્શિયસનેસ ડ્યુટી બજાવે છે શ્વાસને જોવાની, ત્યારે માઇન્ડને એમ થાય છે કે મારો રોલ તો ગયો, મારી તો છુટ્ટી, મારે તો અર્લી રિટાયરમેન્ટ લેવું પડશે, હું તો ગયો કામથી. એટલે માઇન્ડ પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવા માટે વચ્ચે વારંવાર તમારી કોન્શિયસનેસને ડિસ્ટર્બ કરે છે, વચ્ચે વચ્ચે આવે છે. હવે આપણી પ્રેક્ટિસ ઓબ્ઝર્વેશનની એટલી છે નહીં જેટલી વિચાર કરવાની છે. એ અનાદિની ટેવ છે. એટલે આપણે પાછા કયા ટ્રેક ઉપર ચાલ્યા જઈએ છીએ? શ્વાસને જોતા 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 વિચાર કરવાના ટ્રેક ઉપર ચાલ્યા જઈએ છીએ. એક વિચાર કંઈક આવ્યો, કાલે ગ્રોસરી કરવાની છે. હવે આટલામાં અટકશે નહીં. હવે આટલામાં જે ડીપ મેડિટેશન કરે છે અટકી જશે કે આની, જો તમે સાવધાન ન રહ્યા તો આની ચેન બનશે. આની ચેન ગ્રોસરીમાં હું લાવવાનું છે, મરચા ઘરમાં પડે છે ફ્રીજમાં. તમે ચાલુ થશો જ, અને એમાં તમારું 20 મિનિટનું મેડિટેશન ક્યારે પૂરું થઈ જશે ખબર નહીં પડે. બીકોઝ યુ આર રેક્ટેંગલ વિથ ધ થોટ્સ. મેડિટેશન શું કરે છે? વિચાર ચાલુ થયો ને ત્યાંથી કોન્શિયસનેસ તરત પાછી લાવો, તરત. એટલે હું વારંવાર ધ્યાનમાં બોલું છું, ચેઇન ન બનવી જોઈએ. સમજી ગયા? હવે એની ચેઇન બનશે તો તમારી અવેરનેસ, તમે શ્વાસ, અહીંયા પ્રક્રિયા ચાલુ જ છે. શ્વાસની પ્રક્રિયા ચાલુ જ છે. કોન્શિયસનેસ હવે વેઇટ કરી રહ્યું છે કે આ મન હવે ચૂપ થાય તો હું ચાલુ થાઉં. એટલે આપણું ધ્યાન, આપણે અત્યારે કયા ટ્રેક ઉપર છીએ? માઇન્ડના ટ્રેક ઉપર. એટલે આ આપણે બેઠા છીએ પણ આપણું ધ્યાન અહીંયા નથી, વિચારમાં છે. એટલે હું વારંવાર કહું છું કે યા તો તમે જોઈ શકો અથવા તમે વિચારી શકો. જ્યારે વિચારો છો ત્યારે જોતા નથી, જ્યારે જુઓ છો ત્યારે બે ક્રિયા એક સાથે નથી થતી. તો મેં તમને કીધું કે વિચાર તો આવશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. વિચાર તો આવે જ છે, ધ્યાન નહીં કરો તો આવતા જ રહેશે. ધ્યાન કરશો તો કમસે કમ તમારું અવેરનેસ લેવલ વધતું જશે. એટલે વારંવાર સાધકે બ્રીધિંગ મેડિટેશનમાં શું કરવાનું છે? હું ધ્યાન કરું છું, લગભગ મારી પોઝિશન છે કે 2-3 મિનિટ આમ બરાબર શ્વાસ દેખાય, તરત કંઈક વિચાર આવે, આજે બપોર પછી કયું લેક્ચર આપવાનું છે? એ ધ્યાનમાં જ વિચાર આવે, મને વિકલ્પ તો આવે, કેમ કે તૈયારી કરવાની ને.
પણ એની ચેન ન બનવી જોઈએ. હું તરત પાછો આવીશ. નહીં બેટા, તું અત્યારે ધ્યાનમાં બેઠ અહીંયા, અને માઇન્ડને કહેવાનું તું જરા ઊંચો નીચો મત થાય, તું જરા શાંત બેસ. હું તને પછી છે ને લંચના ટાઈમે બરાબર સંભાળી લઈશ. તારે કયો ટોપિક લેવાનું, શું લેવાનું, બધી કસરત કર. અત્યારે તું આ જો. એટલે સાધક સમજદાર તરત પાછો આવી જાય. ફરી પાછો શ્વાસ લેજો. તમારી કેપેસિટી શું છે તમે ચેક કરો. હાલો આપણે બેસીએ. ચલો, આપણી કેપેસિટી શું છે ને આપણે ચેક કરીએ. બધા પ્રયોગ કરવાના છે. બ્રીધિંગ મેડિટેશન મોસ્ટ પાવરફુલ ટેકનિક. અત્યારે તમારી કેપેસિટી કેટલી છે તમે ચેક કરજો. હું એક મિનિટ થાય એટલે બોલીશ. 1 મિનિટ, 2 મિનિટ, 3 મિનિટ, વચ્ચે વચ્ચે બોલીશ. તમારી ઓબ્ઝર્વેશનની સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે જોજો. અડધી મિનિટ, 1 મિનિટ, 1.5 મિનિટ, 2 મિનિટ, ક્યારે વિચારો ચાલુ થાય છે, ક્યારે તમે પાછા આવી જાઓ છો, આ તમે ચેક કરજો. આપણે જઈએ છીએ બ્રીધિંગ મેડિટેશન. આંખો બંધ, શરીર સ્થિર, મન શાંત. Bring your attention at the nostril and watch your breath. કોશિશ કરીએ એક પણ શ્વાસ મિસ ન થાય. કોન્શિયસનેસ શુડ બી ધેર. One minute. Try to be aware of your each breath. ક્યારે એન્ટ્રી કરે છે, ક્યારે એક્ઝિટ કરે છે, એ મોમેન્ટમાં હાજર રહેવાનું છે. બે મિનિટ. પ્રયોગ સંપન્ન. 3 મિનિટનો પ્રયોગ કર્યો. શું લાગે છે કેટલી મિનિટ પછી લગભગ વિચાર ચાલુ થાય છે? આમાંથી એક બે જણ બોલો નીચેમાંથી. પરેશભાઈ 1 મિનિટ. ઓકે, 1 મિનિટ તમે વિચાર કર્યા વગર રહી શકે. બહુ સારી સ્થિતિ છે. 1 મિનિટમાં મિનિમમ 60 થોટ્સ આવે છે. ત્યાં કોઈ થોટ્સ નહીં,
પહેલા દિવસે પહેલા મેડિટેશનમાં આટલું ડીપ અચીવમેન્ટ, દેટ ઇઝ ધ ગ્રેટ એચિવમેન્ટ. આ જ વસ્તુ તમે જો 3 મહિના કરો તો ક્યાં પહોંચી જાઓ? મને ડર લાગે છે કે કેટલાયને સમ્યક દર્શન ન થઈ જાય. આનો ડર ના લાગવો છે, આનો તો એક્સાઇટમેન્ટ હોવું જોઈએ. વાય નોટ? એના માટે તો કેટલો બધો આપણે ધર્મનો પુરુષાર્થ કરીએ છીએ, કેટલા અવર્સ એન્ડ અવર્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ફોર વોટ? સમ્યક દર્શન. ધીસ ઇઝ ધ પાથ. ઓકે, આ બાજુ બોલો. મેક્સિમમ મિનિમમ કેટલી મિનિટ પછી વિચાર આવે? કોઈ એક જણ બોલે, ગમે આ તો બોલો. નિયર 1 મિનિટ. હા, તો 1 મિનિટમાં એક વિચાર આવ્યો, કોઈ તમે ધ્યાની અનુભવીને પૂછજો કેટલું મોટું અચીવમેન્ટ છે. જો 1 મિનિટમાં એક વિચાર આવ્યો તો પ્રેક્ટિસથી 1 કલાકમાં પણ એક વિચાર આવે. અને ક્લિયરલી કહી દો, ક્લિયરલી તમે જો 20 મિનિટ એક પણ વિચાર કર્યા વગર ધ્યાન કરી શકો તો સમ્યક દર્શન. બોલો હવે પરેશભાઈ, સમ્યક દર્શન કેટલું દૂર? 19 મિનિટ દૂર છે. ખાલી 19 મિનિટ સમ્યક દર્શન દૂર છે. 48 મિનિટ જો તમે વિચાર કર્યા વગર જો રહી શકો તો કેવળ જ્ઞાન. આ અઘરું નથી. કેવળ જ્ઞાન આજે પણ થઈ શકે છે. સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ બોલી રહ્યો છો. સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ છે. કેવળ જ્ઞાન આજે થાય? બોલો બેનો થાય? અનુભવી એનું તત્વજ્ઞાની વડે બોલો થાય? ના થાય ને? હું તમને કહું છું કેવળ જ્ઞાન આજે પણ થાય. સિંગાપુરમાં થાય, જૈન સંઘમાં થાય, શિબિરવાળામાં થાય. નહીં, શિબિર ના કર્યો ઘરે બેઠા હોય નહીં થાય. પછી તમારો ઈગો ના આવે, હા અમે શિબિરમાં આવ્યા, તમને તો નહીં થાય, ઘરે બેહી રહો. થાય નથી થતું એનું કારણ આપણે 48 મિનિટ વિચાર વગર રહી શકતા નથી. પ્રોબ્લેમ ઇઝ નોટ ધ કેવલ જ્ઞાન, પ્રોબ્લેમ ઇઝ અવર કેપેસિટી. આપણી કેપેસિટી શરીરની અત્યારે એ નથી કે હું 48 મિનિટ થોટ્સ કર્યા વગર રહીશ. કેવળ જ્ઞાન નથી થતું બીકોઝ ઓફ અવર પ્રોબ્લેમ, નોટ બીકોઝ ઓફ ધ સિચ્યુએશન. આ સ્થિતિ છે. તો અભ્યાસ તમે મારે આ મેડિટેશન કરાવીને એ વસ્તુ શીખવાડવી હતી કે શ્વાસને જોવાનું એટલે શું ખ્યાલ આવી ગયો ને હવે? કે નહીં બોલો? શ્વાસને જોવું એટલે શું ખ્યાલ આવી ગયો? શ્વાસ ફીલ થયો, શ્વાસ પકડમાં આવ્યો, ક્યારે એન્ટ્રી કરતું હતું, ક્યારે એક્ઝિટ કરતું હતું, ત્યારે તમે હાજર હતા. ધેટ્સ ઇટ. જ્યારે ટાઈમ મળે બેસી જાઓ, જ્યારે ટાઈમ મળે બેસી જાઓ. એટલે મેં ગઈકાલે કીધું 3-3-3 પ્રિન્સિપલ. સવારે જોબ પર જાઓ, પહેલાં 5 મિનિટ કરી લો. બપોરે દિવસમાં ગમે ત્યારે ચાન્સ મળે લંચના પહેલાં પછી કરી લો. સાંજના ઘરે આવ્યા પછી ડિનર લો એના પહેલાં કરી લો. આગળ જાઓ. બ્રીથિંગ મેડિટેશનને આપણે ક્લોઝ કરીએ છીએ. ક્લિયર? સિમ્પલ એનોલોજી છે બ્રીથિંગ મેડિટેશનની. એક વોચમેન, એક સિક્યુરિટી ગાર્ડ. તમે જે એપાર્ટમેન્ટમાં સોસાયટીમાં રહો છો, એક સિક્યુરિટી ગાર્ડ હોય. સિક્યુરિટી ગાર્ડનું કામ શું છે? એનું કામ તમારા ભેગા તમારા ઘરમાં આવવાનું છે. એનું કામ ખાલી કોણ અંદર આવે છે, કોણ બહાર નીકળ્યું એનું વોચ કરવાનું છે. ધેટ્સ કોલ્ડ વોચમેન. શ્વાસને તમે જુઓ છો ત્યારે તમારું કોન્શિયસનેસ શુડ બી ધ વોચમેન. એને ખ્યાલ રહેવો જોઈએ કે કોણે ક્યારે અંદર એન્ટ્રી કરી, કયા શ્વાસે ક્યારે એક્ઝિટ કરી. આ ધ્યાન રાખવું. ધેટ ઇઝ ધ બ્રીથિંગ મેડિટેશન. કરું ક્લોઝ, આગળ જાઉં છું. નંબર 5, થોટ ઓબ્ઝર્વેશન મેડિટેશન. નંબર 5, વિચાર દર્શન ધ્યાન. Thought observation meditation is little bit more deeper than breathing meditation. Breathing meditation માં તો હજુ આપણી પાસે ટૂલ છે શ્વાસનું. થોટ પરસેપ્શનમાં તો શ્વાસનું પણ આલંબન નથી. એટલે લિટલ બિટ ડીપર
અને લિટલ બીટ ડીપરનો મતલબ બ્રીધિંગ મેડિટેશનમાં જો તમારી માસ્ટરી નહીં થાય તો થોટ પરસેપ્શન તમે નહીં કરી શકો. ઇટ્સ લિટલ ડિફિકલ્ટ. બટ મારું કામ કોર્સ કરાવવાનું છે એટલે આપણે બધાનો એકવાર અનુભવ કરી લઈએ. તમે પ્રેક્ટિસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરજો જેથી ક્યાંય કોઈ પગથિયું ચૂકી ના જાઓ, ગબડી ના પડો. તમારી પાસે કોપી પેન છે, એનો યુઝ કરવાનો છે. ચલો આપણે 3 મિનિટ પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. થોટ પરસેપ્શન એમાં શું કરવાનું છે? એમાં કંઈ જ કરવાનું નથી. ને શ્વાસ પર ધ્યાન, ને કલર જોવાનો છે, ને બીજું કંઈ કરવાનું છે. તમારા માઇન્ડમાં તમે ખાલી બેઠા છો, બ્લેન્ક માઇન્ડ છે, શૂન્ય છે, ચલાવીને વિચાર કરવાનો નથી. એની મેળે જ્યારે વિચાર આવી જાય એ વિચાર બને એટલો જલ્દી તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનો છે. You should write your thoughts when it's come into your notebook. Again, આંખ બંધ, again થોટને જોવાનું ચાલુ, થોટ પકડાય લખી દેવાનું. અગેન માઇન્ડ બ્લેન્ક, અગેન થોટ આવે લખી દેવાનું. થોટ આવે ત્યારે જ એને પકડી લો ને એ કયો થોટ છે લખી લો. આપણે કોઈ ડાયરી બતાવવાની જરૂર નથી. એટલે લખવામાં જરા પણ સંકોચ ના રાખતા ગમે તે થોટ આવે લખી દેવાનું. જેટલું બને એટલું જલ્દી પકડી લેશો, લખી લેશો એટલું સારું. લખતી વખતે આંખ ખોલવાની છૂટ, લખવા પૂરતું, આજુબાજુ જોવાનું નથી. અગેન આંખ બંધ, હાથ પેન ભલે આપણી પેન હાથમાં રહી કાંઈ વાંધો નહીં, આંખ બંધ કરી કોઈ પણ બોડી મેડિટેશનની પોઝિશનની જરૂર નથી. જસ્ટ બી રેડી ટુ સી ધ થોટ્સ. ઇફ ઇટ્સ કમ, ટ્રાય ટુ રાઇટ ડાઉન. ચાલો આંખ બંધ કરીને ચેક કરો, મગજમાં ધ્યાન રાખો કયો વિચાર પહેલાં સ્ફુરે છે. જે વિચાર અંદર સ્ફુરે તરત જરાક નોટ ડાઉન કરી લો. અગેન બ્લેક. ચાલુ પ્રક્રિયા, 3 મિનિટનો પ્રયોગ.
ઓમ ઓમ પ્રયોગ 3 મિનિટ એક્ઝેક્ટલી અમને કર્યું. 3 મિનિટમાં તમારી ડાયરીમાં જુઓ કેટલા થોટ્સ લખેલા છે. ચલો અહીંયા બોલો પાછળ, પરેશભાઈ પાછળ. 3 મિનિટમાં 3. વેરી ગુડ. 3 0 વાહ, સમ્યક દર્શનની નજીક છો. કરો 20 મિનિટ સુધી પહોંચી જાઓ. મહિનાનો જોબ છે, 1 મહિનામાં સમ્યક દર્શન ન થાય. આ રીતે કરો તો 20 મિનિટ પહોંચતા વાર ન લાગે. હા બોલો. 10 આમાં છે ને અલગ અલગ લેવલ હોય બધા. હા 4 આ બાજુ 4, પાછળ ચેર ઉપર 5, ઓકે 8. વેરી ગુડ, બહુ અચ્છા. યુથ છોકરાઓમાં બોલો, બાળકો યંગ ટીનેજ 5. વેરી ગુડ. 25. હે ભગવાન. 12 3 ઓહો 1. વેરી ગુડ પોઝિશન. આ છોકરાઓ મેડિટેશન કરતા થઈ જાય ને, ઓલ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. 10 મિનિટ મેડિટેશન કરતા કિડ્સ શીખી જાય, કામ થઈ જાય. ધ્યાન કરતી વખતે અમુક વખત તમને ચિત્ર દેખાય, ઘણી વખત યુ હિયર સમથિંગ. So there's 2 different types of things. ઘણી વખત ચિત્ર દેખાય, ચિત્ર નહોતું દેખાતું પણ પાછળથી અવાજ આવતો હતો, વરસાદ હેવી છે, છોકરું ટાઈમસર પહોંચ્યું કે નહીં, એ બધી વસ્તુ. So there was a hearing and couldn't see but could hear. હા, હવે આમાં એવું છે, બહારથી ચિત્ર દેખાતું, that is not the thoughts, that is the inner reflection, ઓટોમેટિક આવે છે. એ તમને ધ્યાનમાં ડિસ્ટર્બ પણ નથી કરતું. પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં જે અવાજ આવતો હતો, that is the thoughts, કે વરસાદ આવે છે અને બાળક ટાઈમ પર પહોંચ્યું હશે કે નહીં. પણ ત્યાં કરીને બાળક વિચાર કરતા કે મારા ડેડી ધ્યાન કરતા હશે કે નહીં, એને મારે વિચાર કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. પણ આ થોટ છે, આ એ બતાવે છે કે તમારું અટેચમેન્ટ છે, આની પાછળનું અટેચમેન્ટ શો કરે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે એ વસ્તુ છે. આમાં અલગ અલગ 3 લેવલ હોય છે, એ આપણે ક્યારેક વાત કરશું, પણ અત્યારે એટલું કહી દઉં. અમુક લોકો રાજસિક હોય છે. રાજસિક 3 પ્રકૃતિ છે ભગવદ્ ગીતામાં. રાજસિક પ્રકૃતિ, શબ્દ યાદ રાખજો. રજસ પ્રકૃતિ. રાજસિક લોકોને ધ્યાનમાં વિચારો બહુ આવે, આ રાજસિક પ્રકૃતિ. બહુ થોટ્સ આવે તો સમજવાનું તમારી રજસ પ્રકૃતિ છે. રજસ એને બહુ થોટ્સ આવે, એ હાઈપર એક્ટિવ પર્સનાલિટી છે સીધી ભાષામાં. બીજું છે તમસ પ્રકૃતિ. તમસ પ્રકૃતિ જેની હોય એને ધ્યાનમાં વિચારો ના આવે, એ ઊંઘ લઈ લે, ધ્યાનમાં ખેંચી લે, રાતની જેટલી બાકી હોય ને એ તમસ પ્રકૃતિ. કે તમસ પ્રકૃતિ એટલે લેઝી પ્રકૃતિ, આળસુ પ્રકૃતિ, બેહી રહે, ગુમસુમ, આમ ઊંઘી જાય, એ તમસ પ્રકૃતિ છે. તમસનો મતલબ અંધકાર, રજસનો મતલબ ઓવર એક્ટિવ. અને ત્રીજી પ્રકૃતિ છે સત્વ પ્રકૃતિ, જેને 1 મિનિટ, જેને 3 મિનિટમાં 3 વિચાર આવ્યા, 5 વિચાર આવ્યા, 2 વિચાર આવ્યા. આ સત્વ પ્રકૃતિ છે, મનની પ્રકૃતિની વાત કરું છું. તો સત્વ પ્રકૃતિ હોય એ ધ્યાનમાં જલ્દી જાય. તમસ પ્રકૃતિ હોય, ઊંઘ એને ડિસ્ટર્બ કરે, એટલે વારંવાર એને ભોજન બદલવું પડશે, ખાવાનો કંટ્રોલ કરવો પડશે. કદાચ ઊંઘ આવે તો સીધા બેસીને ધ્યાન કરતાં શીખવું પડશે, ઊભા ઊભા ધ્યાન કરવું પડશે, તો એ તમસ પ્રકૃતિને અટકાવી શકશે. એના અલગ અલગ રસ્તા છે. અને રજસ પ્રકૃતિ છે તો એને વિચાર વાયુ પર કંટ્રોલ કરવો પડશે, એ સીધું ધ્યાન નહીં કરી શકે. પહેલાં માલા મેડિટેશન કરવું પડશે, મૂર્તિ મેડિટેશન કરવું પડશે, ત્યારે એ બ્રીથિંગ મેડિટેશન કરી શકશે. એટલે કયા વ્યક્તિને કયું ધ્યાન કરવું ને આ પ્રકૃતિ ઉપર આધારિત છે, બરાબર. ચલો આગળ જઈએ. તો હા, આજે હમણાં 3 મિનિટ તમે થોટ મેડિટેશન કીધું, મને થયું કે મને 0 થોટ્સ આવ્યા. જસ્ટ વોન્ટ ટુ શેર દેટ એક્સપિરિયન્સ કે શું થયું અને થોટ હતું એની ખબર નહીં. જેવું તમે આંખ બંધ કરવાનું કીધું, મેં આંખ બંધ કરી, આઈધર આઈ સો યોર પિક્ચર, કાં તો તમારી પાછળ જે ચિત્ર છે ને એ મને દેખાયું. તો એ ચિત્ર જ દેખાઈ રહ્યું હતું, અને જેવું એ ચિત્ર બ્લર થવા લાગ્યું
મારા મગજે કીધું કે તું ભટકાઈ રહ્યો છે, એટલે પાછો હું આવી ગયો. તો એ જે સ્ટેજ હતો એમાં મને કોઈ બીજા વિચાર નહીં આવ્યા, પણ એ થતું હતું કે જે ઇમેજ છે એ ધીરે ધીરે બ્લર થઈ રહી છે. જેવી બ્લર થતી હતી એટલે મારા મને કીધું કે પાછો. તો એ થોટ હતું કે હા, બહુ સરસ. હવે તમે જો ધ્યાનમાં કે બેનરને કોન્શિયસલી એફર્ટપૂર્વક લાવતા હતા તો એ થોટ હતો. સહજમાં આવી જાય, જેમ રાજેશભાઈએ કીધું કે સહજમાં એક ઇમેજ આવતી હતી, કોઈ લાવવાની કોશિશ નથી કરી, આવી જતી. એ ઇનર ઓરાનું રિફ્લેક્શન છે. પણ તમે આને એક આલંબન બનાવ્યું, જે મૂર્તિને આલંબન બનાવ્યું આપણે, આને તમે આલંબન બનાવ્યું કે આપણે અહીંયા અટકી રહ્યું છે એટલે બીજો થોટ ના આવે. એટલે આ એકાગ્રતા હતી એક વસ્તુની. એટલે તમારું માઇન્ડ ટોટલી 0 લેવલ ઉપર નહોતું, એક થોટ ઉપર હતું એમ કહી શકાય, એક ઓબ્જેક્ટ ઉપર હતું એમ કહી શકાય. થોટ નહોતો પણ એક ઓબ્જેક્ટ ઉપર તમારું માઇન્ડ સ્ટક હતું. એ પણ ન હોય અને તમે વિચાર શૂન્ય રહો, ધેટ ઇઝ ધ રિયલ આઈડિયલ એજ સ્ટેજ. પણ સ્ટીલ ઇઝ ગુડ. હા, યસ, થોટ નથી લાવવાનો એ પણ થોટ છે. એટલે હું વારંવાર એટલે જ હું કહું છું ને કે થોટ્સ આવે એનો પ્રોબ્લેમ નથી. થોટ્સ આવે પ્રોબ્લેમ નથી, થોટ્સ આવવા જોઈએ, પણ તમારી અવેરનેસ રહેવી જોઈએ કે થોટ્સ આવ્યો. એટલે થોટ્સ ના આવે એનો પ્રયત્ન કરવો એ પણ એક થોટ છે. એટલે તમારે એ પણ એફર્ટ નથી કરવું, ખાલી બેસવાનું છે. આવે તો લખી લેવાનું, ના આવે તો કંઈ વાંધો નહીં. કેમ કે તમારું માઇન્ડ હેંગ આઉટ છે. શેમાં? થોટ ના આવવો જોઈએ, એમાં સ્ટક છે. એમાં પણ સ્ટક ન રહેવું, ધીમે ધીમે થશે. આ તો આજુ તમે એક્સપિરિયન્સ જેમ જેમ કરો છો ને એમાં હજુ ઘણું બધું અંદરથી આવશે. કલર દેખાશે, નામ દેખાશે, ઘણું બધું આવશે. ક્યાંય પતંજલ ઋષિએ લખ્યું છે યોગ સૂત્રમાં, ક્યાંય અટકવાનું નથી, જલ્દી ચાલુ રાખવાની. તો કેટલો ટાઈમ છે? ટાઈમ થઈ ગયો ને? ટાઈમ થઈ ગયું છે ને? હા, 10 મિનિટ છે. હા, થઈ ગયો તો વાંધો નથી, આપણી જર્ની ચાલુ જ છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. હા, તો એક સ્ટેપ લઈ લઈએ આપણે. જ્યારે ધ્યાનમાં હોઈએ ત્યારે ઘણીવાર સ્ટીફનેસ ફીલ થાય બોડીમાં, આપણને બોડી હલાવવાનું મન થાય, તો ધેટ ઇઝ વોટ એને પણ એને ડિસ્ટ્રેક્શન ગણવાનું કે શું? ધ્યાનમાં તમને બોડી હલાવવાનું મન થાય, થોડું અનકમ્ફર્ટેબલ લાગે, આ પણ તમારી માઇન્ડની એક્ટિવ રહેવાની ટ્રીક છે. આ માઇન્ડની ટ્રીક છે. હજુ તો તમને આગળ બહુ થશે, તમને કહું શું થશે. હજુ તમે ધ્યાનમાં બેસશો ને એમ લાગશે કે પાછળથી કીડીઓ ચાલે ઉપર. આ તમને કહું છું, આ થશે. ધ્યાનમાં તમે બેઠા છો, માઇન્ડ કંઈક ને કંઈક એક્ટિવ રહેવાની ટ્રીક અપનાવે છે, જેથી તમે ડિસ્ટર્બ થાવ ને કોન્શિયસનેસથી બહાર જાઓ અને તમે માઇન્ડને પ્રોત્સાહન આપો. માઇન્ડ વોન્ટ ટુ લીવ, અને આ બધું જ માઇન્ડ ક્રિએટ કરશે. એટલે અમે કહીએ છીએ કે સંકલ્પપૂર્વક બેસો કે ધ્યાનમાં મારે શરીર હલાવવાનું નથી. માઇન્ડ સેટ કરી લો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મૂવ માય બોડી એટ ઓલ ફોર નેક્સ્ટ 10 મિનિટ. એટલે જોજો તમારું માઇન્ડ છે એ એડજસ્ટ થઈ જશે અને આવા ઉત્પાદ માઇન્ડ ક્રિએટ નહીં કરે. આ શરીરનો પ્રોબ્લેમ નથી, આ માઇન્ડ ક્રિએટ કરે છે કે થોડું ખંજવાડી લઈને બેટા. આ માઇન્ડની ટ્રીક છે, ખંજવાડની જરૂર જ નથી. આંખ ખુલ્લી હતી, 1 કલાક લેક્ચર સાંભળતા હતા, ક્યારે નથી ખંજવાડ્યું, ધ્યાનમાં જ કેમ યાદ આવ્યું? આ માઇન્ડની ટ્રીક છે. એને 10-15 મિનિટ થાય ને પછી અચાનક બહુ ગરમી લાગે, બહુ ઠંડી લાગે, તો એનું શું કારણ? એનું રીઝન એ છે કે તમે જ્યારે ધ્યાનમાં બેસો ને ત્યારે આપણા સ્વર બદલાતા હોય છે. આખું અલગ સાયન્સ છે. આપણું સૂર્ય સ્વર, રાઈટ સ્વર એ સૂર્ય સ્વર છે, લેફ્ટ એ ચંદ્ર સ્વર છે. તો ક્યારેક ધ્યાનમાં તમે બેસો તો તમારો ચંદ્ર સ્વર ચાલુ થઈ જાય, લેફ્ટ નોસ્ટ્રીલ ઓપરેટ થઈ જાય. લેફ્ટ નોસ્ટ્રીલથી શ્વાસ ચાલતો હોય એને ચંદ્ર સ્વર કહેવાય. ચંદ્ર એટલે શીતળ, એટલે તમારા શરીરમાં ઠંડી ફીલ થાય. સૂર્ય સ્વર ઓવર એક્ટિવ થઈ જાય તો તમારા શરીરમાં ગરમી થાય. તો એ ધ્યાનની માનસિક અવસ્થામાં ક્યારેક ચંદ્ર સ્વર ચાલુ થાય, ક્યારેક સૂર્ય સ્વર ચાલુ થાય. આવું આ એક રીઝન છે. એના ઘણા બધા રીઝન છે. તમે એકદમ રિલેક્સ થઈ જાઓ, તમારી શ્વાસ શાંત થઈ જાય તો પણ તમારા શરીરમાં ઠંડીની પ્રકૃતિ ચાલુ થાય.
દેર આર સો મેની રીઝન્સ. એટલે એ કઈ ડિસ્ટર્બન્સ જેવું નથી? નહીં, જરા પણ નહીં. એ નેચરલ શરીરની એક અવસ્થા છે ને થવા દો. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ સ્ટક ઓવર ધેર. હા, એ સહજ રીતે થશે. થેન્ક યુ. રમણ કે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક પણ સાંભળીએ એ પણ વિચાર થઈ ગયો ને? ના. દેખો, બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક એ ધ્યાનમાં કોઈ બાધક નથી. બરાબર. હવે આ એક અલગ વિષય છે. ખાલી અત્યારે એટલું કહી દઉં, પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો ધ્યાનમાં તમે બેસો છો ત્યારે આપણું કોન્શિયસ માઇન્ડ મેડિટેશનમાં છે. સબકોન્શિયસ માઇન્ડ પણ ઘણીવાર અંદર એક્ટિવ હોય છે. એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ મારા કોન્શિયસ માઇન્ડને મેડિટેશનમાં ડિસ્ટર્બ ન કરે એટલે સબકોન્શિયસ માઇન્ડને હું મ્યુઝિકનું ટૂલ આપી દઉં છું. એ મ્યુઝિક બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલતું હોય ત્યારે તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ તમારા કોન્શિયસ માઇન્ડને ડિસ્ટર્બ નથી કરતું. એટલે હું હંમેશા એ લોકોને કહું છું જે પાછળ બેઠા છે મ્યુઝિકમાં કે મ્યુઝિકનો અવાજ એટલો સ્લો હોવો જોઈએ કે તમારું અટેન્શન ત્યાં ન જાય. તમારું અટેન્શન શ્વાસમાં રહે અને બેકગ્રાઉન્ડમાં સબકોન્શિયસ માઇન્ડને એ ધીમેથી હીલ કરતું રહે. એ મ્યુઝિકનું લેવલ હોવું જોઈએ. ધ્યાનમાં સાઉન્ડ કેટલું વોલ્યુમ રાખવું ને એ આર્ટ છે. એટલે વારંવાર કહું છું ધર્માર્થભાઈને કે એકદમ અને એ બરાબર. હવે એ લોકો ટ્રેન્ડ થઈ ગયા છે, એને ખબર છે કે સમજની પ્રકૃતિ શું છે. મારી પ્રકૃતિ નહીં, તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડની પ્રકૃતિ શું છે એ લેવલ ઉપર રહેવું છે. એટલે એ ડિસ્ટ્રેક્શન નથી. હા, એક અવસ્થા એવી આવે કે મ્યુઝિકની પણ જરૂર નથી. મ્યુઝિક પણ એક ટૂલ છે. એક અવસ્થા એવી આવે કે આઈ ડોન્ટ નીડ મ્યુઝિક. કાલે જ અમને કહેતા પરેશભાઈ કે હું મૂર્તિને જોતો તો આ મ્યુઝિક મને ડિસ્ટર્બ કરતો હતો. એટલે મને પણ એવું જ લાગ્યું કે હા, તો હવે તમારી સ્ટેજ આ 2 દિવસમાં એવી આવી ગઈ છે, કાલથી મ્યુઝિક બંધ. હા, મ્યુઝિક તો તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડને ઠેકાણે રાખવા માટે છે. તમે જો હા, એટલે આપણે ધીમે ધીમે ઓછું કરી નાખશું. બરાબર. તો આપણે એક મેડિટેશન કરી લઈએ લાસ્ટમાં, પછી પ્રીતભાઈનો ક્લાસ છે બ્રેક કરીને, પછી આપણે રિલેક્સેશન કરવાનું છે. કયો સર? હા, એક કરી લઈએ. હજુ આપણું એક સેશન છે આના પછી, લંચ પછી આપણે લઈશું. બોલો. આપણે એક પૂરું સેશન રાખવાનું છે ક્વેશ્ચન આન્સરનું, અને એક ક્વેશ્ચન આન્સર ઓનલી રિલેટેડ ટુ ધીસ પ્રેક્ટિસ. એટલે પૂરું એક સેશન છે. એટલે એમાં બધા તમારા આજે ધ્યાન કરતા જે આવે છે ને, આજે જ છે સાંજના. એટલે કે હા, બોલો. What is exactly dhyan? Is it zero thought situation or something beyond that as well? Dhyan exactly means pure awareness. When you are pure aware about yourself, about your thoughts, about your being, about your consciousness, you are just witness. એ જ્યારે પ્યોર સ્ટેજ રહે, that is the meditation. પ્યોર અવેરનેસની સ્ટેજ, વિટનેસની સ્ટેજ, સાક્ષી ભાવની સ્ટેજમાં તમે જઈ શકો. અને એ સ્થિતિમાં પહેલાં સાક્ષી ભાવ આપણે બ્રિધિંગનો કરીએ છીએ, બોડીનો કરીએ છીએ, થોટનો કરીએ છીએ. આ બધા શું છે? આ બધા ટૂલ્સ છે. એક સ્થિતિ એવી આવશે કે બધા ટૂલ્સથી પરે જવાનું છે અને વિટનેસ રાખવાની છે. હું એમાં શેમાં રાખવાની છે? હું કોણ છું? હું શ્વાસ પણ નથી, હું વિચાર પણ નથી. આ બધું જે ટૂલ છે આ હું નથી. તો હું કોણ છું? આ બધા લેયરને પાર કરીને તમારી અવેરનેસ જાય અંદર, તો હું કોણ છું એનો આન્સર અંદરથી આવે. ધેટ ઇઝ ધ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, ધેટ ઇઝ ધ સબમિશન. ઓકે. અને જ્યારે થોટ્સ ઓછા હોય ને તો અગર સેલ્ફ રિફ્લેક્શન સ્ટાર્ટ થાય, લાઈક યુ ફીલ કે ઓકે આઈ ડીડ સમથિંગ ટુડે વિચ આઈ શુડન્ટ હેવ ડન, તો એ બી થોટ્સ છે કે ધેટ ઇઝ ધ ડિરેક્શન ઇન વિચ યુ શુડ ગો? એ થોટ્સ છે, એ બધા જ થોટ્સ છે. સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન પ્રોસેસ ઇઝ બેઝડ ઓન થોટ્સ. પણ એક કાંટાને કાઢવા માટે બીજો કાંટો જોઈએ. એક પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય તો કાઢવા માટે બીજો કાંટો એટલે નીડલ જોઈએ. કાંટાને કાંટાથી કઢાય એમ થોટ્સને થોટ્સથી કઢાય. એટલે એક ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનનો થોટ લઈને અંદર જે નેગેટિવિટી ચાલે છે એને બહાર કાઢવી. થોટનો ઉપયોગ હું થોટ કાઢવા માટે કરું છું. અને કાંટાથી મેં કાંટો કાઢી લીધો પછી એ જે કાંટાથી મેં કાંટો કાઢ્યો એટલે હું શું કરીશ? એનું કામ પતી ગયું. પછી એ ફેંકી દો. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ થોટલેસનેસ સ્ટેજ. પણ બિગિનિંગમાં એ જરૂર. બરાબર. એક છેલ્લું ધ્યાન કરી લઈએ 2 મિનિટનું. ચલો, આપણું પૂરું એક સેશન છે
અને એમાં હું આખું રાઉન્ડ ટેબલ બનાવીને આમ ગોળ બધાને બેસાડીને એક ક્વેશ્ચન આન્સર એક સેશન મારે ખાસ લેવાનું છે. એમાં દરેકને, કેમ કે આ જર્ની તો જ સ્ટાર્ટ થશે. મેં જે અત્યારે મેડિટેશનની વાત આ 3 દિવસમાં કરી છે માત્ર 10% કરી છે, કેમ કે હું બધું જ તો બોલી ના શકું ને. એટલે તમારા ક્વેશ્ચન આવશે એમાં હું ઘણું બધું કહી શકીશ તમને. એટલે એ આપણે લેવાનું છે. અત્યારે એક છેલ્લું કરી લઈએ, યુનિવર્સ પીસ પ્રેયર મેડિટેશન. યુનિવર્સલ પીસ પ્રેયર એ આપણે જરાક 2-3 મિનિટ કરી અને આપણે કરી લઈએ. દેખો, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, હમણાં આપણે કરીએ છીએ અને એ પીસ પ્રેયર છે આપણે જૈનિઝમમાં તો બચપનથી આપણે સાંભળતા આવ્યા છીએ. એ પીસ પ્રેયર છે, શુભ થાઓ આ સકલ વિશ્વની એવી ભાવના નિત્ય રહે. આ યુનિવર્સલ પીસ પ્રેયર છે. આખા વિશ્વનું શુભ થાય, કલ્યાણ થાય, કોઈ અશાંત ના થાય, કોઈ દુઃખી ના થાય. સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયા. આ પ્રેયર જ્યાં સુધી આપણે નહીં કરીએ ત્યાં સુધી મેડિટેશનની ડેપ્થ નહીં આવે. આ પ્રેયર નહીં કરીએ ત્યાં સુધી મેડિટેશનની ડેપ્થ નહીં આવે. એ ધ્યાન રાખજો. વિશ્વ શાંતિની પ્રાર્થના કરવાથી વ્યક્તિની શાંતિ અનુભવાય છે. મેડિટેશન આપણને સેલ્ફિશ નથી બનાવતું. મેડિટેશન આપણને યુનિવર્સ સાથે કનેક્ટ કરે છે. એટલે પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે મૈત્રી અને સંભાવનો ભાવ આપણે કેળવવાનો છે. અને એના પછી ગ્રેટિટ્યૂડ કરી, ગ્રેટિટ્યૂડનો આપણે ક્લાસ પછી કરીશું. આપણે યુનિવર્સલ પ્રેયર પ્રીતભાઈ કે જરા મૂકીશું. આંખ બંધ કરીને શાંતિથી પોતાની જાતને મૈત્રી ભાવ સાથે શુભ થાઓ વિશ્વનો એવી પ્રાર્થના કરીશું. આંખો બંધ, ખાલી સાંભળીશું, ખાલી લિસનિંગ. થોડું વોલ્યુમ હાઈ, બસ. ઓમ નમો થોડું આગળ લઈ. That's okay. ऐसो पंचन मोकारो सब पाव पड़ासनो मंगलाणं च सबे सिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै गुणथी भरेला गुणीजन देखी भैયું મારું નૃત્ય કરે ભૈયું મારું નૃત્ય કરે એ સંતોના ચરણ કમળમાં મુજ જીવનનો અર્થ રહે દીન ક્રૂરને ધર્મ વિહોણા દેખી દિલમાં દર્દ રહે કરુણા ભીની આંખોમાંથી અશ્રુનો શુભ સ્ત્રોત બને મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને માર્ગ
ભાનુની ધર્મ ભાવના હૈયે સૌ માનવ લાવે વેર ઝેરના પાપ ત્યજીને મંગળ ગીતો એ ગાવે મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું દેવી ભાવના નિત્ય રહે શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું દેવી ભાવના નિત્ય રહે આંખને ગરમ કરીને આંખ પર પ્રેસ કરીશું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આજનું આ સેશન આપણે વિરામ આપીએ છીએ 5 મિનિટનો બ્રેક સેટઅપ કરવા માટે, અને આજે સંખ્યા થોડી વધારે છે એટલે રવિભાઈ થોડી વ્યવસ્થા. હા ભૂમિભાઈ. So, what we'll do today is these front rows for men who don't have mats, they stay here. Ladies can stay here with mats, and men who have mats, we go down. So down, we can use the whole floor, and if we have less space, we can use the room as well for now. Okay. ખાલી 1 મિનિટ જરા જે લોકો નવા છે, કેટલા લોકો નવા છે જે પહેલા દિવસે બીજા દિવસે નહોતા? બધા જૂના છે કે કોઈ નવા છે? હા, બહેનોમાં 1-2 છે, તો બહેનો તો અહીંયા રહેશે એટલે અહીંયા જ કરવાનું છે. તો તમને ખબર છે શું કરવાનું છે? લાઈ ડાઉન 30 to 40 મિનિટ લાઈ ડાઉન મેડિટેશન કરવાનું છે. સીધા સૂઈને આજુબાજુવાળા જે લોકો કરતા હશે તમે જોઈ શકશો. એ પ્રક્રિયા આખી કરવાની છે. એટલે ભાઈઓ લોકો છે નીચે કરશે, ખાલી ઓડિયલ છે એટલે સાંભળવાનું છે. બહેનો નીચે કરશે, જરા પણ ઊંચા અવાજે બોલવાનું નથી, બિલકુલ સાયલેન્ટ, બિલકુલ શાંતિ. 3-4 મિનિટનો ટાઈમ છે, જરા સેટઅપ કરી લઈશું. જય જીનેન્દ્ર સોરેનજી. ભાઈ કેમ છો? હા, બસ બરાબર છે, તબિયત સારી? નહોતી બહુ સારી, પણ આજે બરાબર છે. વેરી ગુડ. બધું બરાબર છે? ઇન્ડિયા આવો ત્યારે પધારો ક્યારેક આપણે ચોક્કસ. રાજકોટ અને ભાનવડ. હા, ચોક્કસ. ઇન્ડિયા તો આવતા હશો ને? વધારે ધરમપુર છે અત્યારે. અચ્છા, પણ એકાદ દિવસ કાઢીને ક્યારેક. ડેફિનેટલી. થેન્ક યુ. એ ભૂમિલભાઈ ના ના હું જરા આવું છું.